Hello students, in this class we are going to study about the continued part of force and pressure. So we have discussed the last contact forces and non-contact forces. So after that in this chapter, in this class, we will be discussing about pressure. So what is pressure? What is pressure? So just I will give you the example. See, take a nail ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೊಳೆ ತಗೋರಿ. On a wooden plank or a wall, you start hitting it by the reverse end. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಳೆ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಚೂಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಬ್ಲಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಎಂಡಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಡ್ರಿ, ಈ ಎಂಡಿನಿಂದ ಹೊಡಿದ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೊಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಅದ, ನೀವು ವಾಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಳಿ ಹೊಡ್ಕೋತ ಬರೋದ್ರಿ. ನೀವು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಮಳಿ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ? ಮಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದ? ನೋ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ವಾಲ್ ಇದ್ದು ಅನ್ಕೋರಿ, ಈ ಕಡೆ ವಾಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? We can drill a hole here through the nail. Why it happens? See, the area acted by this force is very less, whereas area acted by this force is very much more. So the area plays a major role even in sometimes in the force. So you can see another examples. Try the cutting ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಶಾರ್ಪ್ ನೈಫ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಬ್ಲಂಟ್ ನೈಫ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ. ಬ್ಲಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಂಡಾಗಿದ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಮೊಂಡಾಗಿದ್ದು ನೈಫ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿದಂಗೆ ಕಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಶಾರ್ಪ್ ನೈಫ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಾರ್ಪ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಸ್ ಏರಿಯಾ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ blunt is indicating that more area. So the area on which force is applied also matters a lot. The area on force is applied also matters a lot. See, the force per unit area we call it as pressure. So what is pressure? Force per unit area. So the question might be asked, you define pressure. Force per unit area is called as pressure. The definition of pressure is force per unit area. Force per unit area is called as pressure. So pressure is also a kind of force only, but for unit area, force per unit area is called as pressure. It's called as pressure. Force per unit area is called as pressure. This is the definition of pressure. So pressure is expressed in its SI unit. Its SI unit is Pascal. So Pascal is the name of the scientist. Okay? Since his study about pressure is more for giving the significance of his work or for giving respect to his name, Pascal as his name is used as a SI unit. ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಅವನ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಲುವಾಗಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ, SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಕಲ್. ಓಕೆ. See, pressure is equal to the force acting on an unit area of a surface. You can say force per unit area is called as pressure, or force acting on unit area of a surface. That is also force acting on unit area of surface is also called pressure. Both are same only. Unit area of a surface is called pressure. Surface is called pressure. So this is also called as pressure. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವ್ರಿ? ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೀವ್ರಿ. ಓಕೆ.
See, in this chapter, what we are considering is only those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed. Okay. So, in this class, we will consider only the forces which act perpendicular to the surface. Perpendicular to the surface act ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಇದರೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಪೋರ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಹೆವಿ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಂದಕದ ಟೈಪ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್. ಸೊ ನಾವು ಅಂಡ್ ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೌಂಡ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಹೆಡ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನಂತೀವಿ, ಸಿಂಬಿ ಅಂತೇನೋ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ಜನ ನೀರು ತರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸಿಂಬಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು ತಲೆ ಮ್ಯಾಗ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕೊಡ ಇಡ್ತಿದ್ರು. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸಿಂಬಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಆ ಸಿಂಬಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ತಲೆ ಮ್ಯಾಗ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಭಾಳ ಬೀಳ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಓಕೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಈಸಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಏರಿಯಾನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಂಬಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೆವಿ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ note that the area is in the denominator in the above. See, force or pressure is equal to one formula, that is force by area. You note down this. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಇವ್ನ ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸ್ಕಲ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬಾರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಾರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಷರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಇನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ATM ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ATM ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಮನಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೆಷರ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್, ಸಾರಿ ನಾಟ್ SI ಯೂನಿಟ್, ನಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್. SI ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಆಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಆಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಟೋಲ್ಡ್. ಸಿಂಬಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಏರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ವಜ್ಜೆ ಅಂತ ಏನು ಅನಿಸ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೌ ಓಕೆ, ಸಿ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ nail is much smaller than its head. The same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank. Okay, ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಎಂಡ್ ನೇಲ್ ಏನದ, ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಅದ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೆಷರ್. ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ವುಡನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ the area is more. That is why it is difficult to put it under the wooden plank or wall, you can say. So after this we will learn about pressure exerted by liquids and gases. What kind of pressure the liquids and gases exert? Okay, see these two you have to remember. Pressure exerted by gases and liquids. Liquid and gases always exert pressure on the container in which they are present. For example, okay, if a test tube is here, or you can say a vessel is here, in this water is present. In this, which one is present? Water is present. So these water molecules always exert the pressure on the walls of the container. These water molecules always exert the pressure on the walls of the container.
You have to remember that they always exert pressure on the walls of the container. Okay, so they have given the activities here. Okay, activities you can do it, but see, one of the activity we'll see here. Take a transparent glass tube or a plastic pipe. The length of the pipe tube should be about 25 centimeter. On 25 centimeter glass pipe ತಗೋಬೇಕು, and its diameter should be 5 to 7 centimeter. Width ಏನದಲ್ಲ 5 to 7.5 centimeter. Also take a piece of thin sheets of a good quality rubber, say a rubber balloon. Stretch the rubber sheet tightly over one end of the pipe. Hold the pipe at the middle, keeping it in a vertical position. Ask one of your friends to pour some water in the pipe. Does the rubber sheet bulge out? Note also the height of the water column in the pipe. Pour some more water. Observe again the bulge in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe. Repeat this process a few more times. Can you see any relation between the amount of bulge in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe? See. Pressure exerted by the water at the bottom of the container depends on the height of its column. Pressure exerted by the water of the bottom of the container. Container the bottom ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಯದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳತ್ಕಂದಾರ ಅಂದರು, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಂಡಾರ ಒಂದು ಕಡೆ, ಹೌದಾ, ದ ಲೆಂತ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಥಿನ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಬ್ಬರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತೆಳಗ. ಸೇ ಅ ರಬ್ಬರ್ ಬಲೂನ್. ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ದ ರಬ್ಬರ್ ಶೀಟನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೈಟ್ಲಿ ಓವರ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೈಪ್. ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೈಪಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಬ್ಬರ್ ಶೀಟನ್ನು ಟೈಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಪೈಪ್ ಅಟ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಒಳಗೆ ಪೈಪನ್ನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ. ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆಸ್ಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಪೂರ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಪೈಪ್ ಒಳಗೆ ವಾಟರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Does the rubber sheet bulge out? Note also the height of the water column in the pipe. Okay, pour some more water. Observe again the bulge in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe. Repeat this process a few more times. Can you see any relation between the amount of bulge in the rubber sheet and height of the water column in the pipe? Yes, ನೋಡ್ರಿ, bulge ಹೆಚ್ಚದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ, ಇಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜಗ್ಗಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಗ್ಗುದಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಾನ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನೋಟ್ ದಟ್ ದ ರಬ್ಬರ್ ಶೀಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ the side of the container and not at the bottom. Does the bulging of the rubber sheet in this case indicate the water exerts on pressure on the sides of the container as well? Let us investigate further. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನು ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಬಾಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. And another activity they have given, that is 11.9. In that it is clear that water exerts pressure on the walls of the container, that is two sides. Adnu ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. Take a plastic bottle. You can take a discarded water or soft drink bottle. On soft drink bottle for fix a cylindrical glass tube. Well, figure 11.15 ಕೊಟ್ಟಾರ, 11.15 ಆ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. A few centimeter long near its bottom as shown in figure 11.15. Okay, you can do so by slightly heating one end of the glass tube and then quickly inserting it near the bottom of the bottle. Okay, make sure that the water does not leak from the joint. ಯಾವುದೇ ಥರ ಲೀಕ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದು ನೋಡ್ಕೋ. ಚಿತ್ರದಾಗ ಹೆಂಗೈತಿಲ್ಲ, ಚಿತ್ರದಾಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. If there is any leakage, seal it with a molten wax. Cover the mouth of the glass tube with a thin rubber sheet as you did in activity 11.8. ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಶೀಟನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಫಿಲ್ ದ ಬಾಟಲ್ ಅಪ್ ಟು ಹಾಫ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ಅರ್ಧ ತುಂಬಬೇಕು. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್? ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ರಬ್ಬರ್ ಶೀಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಟು ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ bulge this time? Pour some more water in the bottle. Is there any change in the bulge of the rubber sheet? ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನೀರು ಹಾಕೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲೇಗೆ ಏನದ ಸಾನ್ ಬೌಲ್.
ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗಿರ್ತದ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಓಪನ್ ಇರೋದು, ಸಾರಿ ಇದು ಓಪನ್ ಇರೋದು, ಸೇಮ್ ಹಿಂಗದ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ, ಬಲ್ಜಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ವಾಟರ್ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಬಲ್ಜಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅವು ಯಾವ ಕಂಟೈನರ್ದಾಗ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರ ವಾಲ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತಾವು, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತಾವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್. ಇದು ತಿಳಿತಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಮೊದಲ ಬಲ್ಜಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸಿ ಬಿಫೋರ್ ವಾಟರ್, ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಬ್ಬರ್ ಅದ, ಅದ್ರ ಏನಾಗುದು ಬಲ್ಜ್ ಆಗುದು ಅಂದ್ರೇನು ಹಿಂಗ ಹಿಗ್ಗುದು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಪೂರ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್, ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಬಲ್ಜಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ we can easily say or confirm that liquids exert pressure on the walls of the container. Liquids exert pressure on the walls of the container, on the walls of the container. So I hope this much is clear. Okay, so liquids exert pressure on the walls of the container. Okay, see now we will come to atmospheric pressure. You know that there is air. See, liquids and gases exert pressure on the walls of their container. See, then what is atmospheric pressure? The pressure exerted by air around us is known as atmospheric pressure. The pressure exerted by air around us. See, atmospheric pressure you should remember. Liquids and gases you can take. Gases also exert pressure on the walls of the container. So I will going to discuss one concept, that is atmospheric pressure. What is atmospheric pressure? See, what is atmospheric pressure? The pressure exerted by the air to its surroundings. The pressure exerted by air around us. Okay? The pressure exerted by air around us is known as atmospheric pressure. The pressure exerted by air around us is known as atmospheric pressure. Notice pressure ಅಂದ್ರೆ I hope you have understood. Pressure ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿದಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಡಬ್ಬಿ ಅದ, ಟ್ರೈನ್ ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 8 say 12 ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೀಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು. ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 4 ಮಂದಿ ತೆಗೆದ್ನಿಲ್ಲ, 8 ಮಂದಿ ತೆಗೆದ್ವಿ, 4 ಮಂದಿ ಉಳಿದ್ರಿ. ಈಗ 8 ಮಂದಿ ಇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರು ಬಂದು ಅವ್ರು ಇಳಿದು ಹೋದ್ರು, 4 ಮಂದಿ ಉಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಫೀಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚಲೋ ಗಾಳಿ ಅನ್ಸೋದು, ಚಲೋ ಅನ್ಸೋದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಈಗಂತರೂ ಕೊರೋನಾ ಇದರಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತೂ ಹೋಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, suppose one function they are doing, considering all the students in one room, so there will be more students means what,
but area is less, volume is less, so there will be more pressure. If the students are less, pressure will be less. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತತಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ತದ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದ, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರ್ತಾವ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತತಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತತಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏರ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ, ನಮ್ಮ ಅರೌಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ The pressure exerted by the air is known as atmospheric pressure. The pressure exerted by air around us is known as atmospheric pressure. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ atmospheric pressure. The air or the pressure exerted by air around us is known as atmospheric pressure. I hope this much is clear. So remaining things we will see in the next class. So I think we will almost finish this chapter. If any some concepts are there, we will see that. In the next class we will definitely see the exercises. We will see what we have learned, and after that we will see exercises. If some concepts, if any concept is missed, we will see that in the next class. Okay, thank you. So please send the homework to my number, and thank you.